إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, barcha hamd va sanolarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinni o'rgatgan, bizning uchun eng ko'rkam, eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allohning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, inglik o'zimni, onlarasın sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Taala Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh Taolaga tiyishli darajada taqvo bo'ling'iz. Ham musulmon bo'lmagan holda, o'zingizning musulmonligingizni tuzatmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlaning'iz dedi. Shulay yo'q, Alloh Taala Luqman surasining 14-oyatida aytdi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va wasaynal insana biwalidayhi." Kishiga vasiyat etib, kishiga amr etib buyurdik, qo'shdik, ota-onasına qarata igilikli bo'lirga. Ota-onasına qarata izgilik qilirga. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Alloh Taala davom etadi. Onasi o'zining balasin avurliq üstüne avurliq bilan o'z qarınında ko'tardi deydi. Va fisaluhu fi amayn. 2 yil ko'krak suti bilan emizdi deydi. Anishkurli va li walidayk. Siz menga shukr etingiz, menga rahmatli bo'ling'iz, ham ota-onangizga rahmatli bo'ling'iz, shukr etingiz. İlayyal masir. Axir shekda mening huzurima qaytashaqsiz, ham mening qarshimda javob tutashaqsiz dedi Luqman surasi 14-oyat. Aziz qardoshlarım, dinimizning eng niqli negizlarining birisi bo'lib turadi. Kishining o'zin tudirib o'stirgan, ona o'stiram deb ko'pmi mashaqqat kechirgan, ko'pmi hasrat avurliqlar ko'rgan, ko'p vaqtda o'zi oshamagan, ammo bolasini oshatgan, ko'p vaqtda o'zi kiymaganni bolasina kiydirtgan, o'zi ko'rmagan rahatni bolasina ko'rsatirga tirishgan, shuning sababli malin, sog'lig'in, g'imrin qurbon etgan ati-ani haqqi İslamda chindan da zo'r o'rin olib turadi. Ham yer ustida ati-ani haqqin turg'izuning eng birinchi ilgisi, eng birinchi o'rnagi bo'larga tiyish iman egalari, musulmonlar. Chunki musulmonlar mana shushining kabi oyatlarni o'qiylar. Musulmonlar suyukli payg'ambarimizning nasihatlari, onang, ham 3-martabada onang, onlarisin otang deb aytgan kabi ham boshqa bek ko'p nasihatlarin, bek ko'p hadislarin eshitib yashaylar. Shuning bilan tarbiyalanalar. Shunga ko'ra, agarda bir musulmon 5 vaqt namozini o'qib, alhamdulillah ro'zasini tutib, tubatayin kiyib, soqolini jibarib, yovlig'ini yopib, men Allohning bandasi deb, men Allohga ibodat qilam deb islom bayrog'ini ko'tarib yurgan ham shu vaqtda aning anisi, aning atisi, aning abisi, babasi ondan zorlanib yashasalar, yo'q, u bizga ni itoat qilmay, ni kelib hali bizni bilmay, ni bizni hurmat etmay, ni bizni kishiga sanamay deb yashasalar, Alloh saqlasin, qiyomat kunida bizning bu o'qigan namozlarimizdan da, bu tutgan roza ham boshqa bizni
куандырып торган гыйбадәтләребездән дә файда булмаска мөмкин. Чөнки Аллаһ ничек намазны фарыз итсә, телисеңме син, теләмисеңме син, әти-әни хакын да шулай фарыз кылды. Шуңа күрә иң беренче кем бәхетле булырга тиеш? Кайсы ата-ана? Мөселманның әти-әнисе беренче чиратта бәхетле булырга тиеш үз баласыннан. Шуңа күрә Аллаһның әмрен һәрбер иман иясе кешеннән килгәнчә үтәргә тиеш. Әти-әнисе исән вакытта аларга хезмәт итәргә, аларга ярдәм итәргә, аларның хәл-әхвалләрен белеп, төзәтеп, яхшыртып, кешеннән килгәнчә аларның тормышларын зиннәтләп, матурлап яшәргә тиешләр. Һәм бигрәк тә ир өчен бер кашанда баласы да, хатыны да, дусты да, башкасы да әнидән өстен була алмый. Әгәр дә хатын-кыз кияүгә чыгып, ул иренең канат астына керсә, һәм беренче чиратта әти-әнидән дә өстен ир хакы булса, ират үлгәнче аның беренче урында әнисе тора. Шуңа күрә без һәрберебез Аллаһ каршына кайткач соралачакбыз. Ничек без газиз әниләребез каршында, әтиләребез каршындагы бурычларыбызны үтәдек. Әлхәмдүлилләh, җәмәгать, динебез аның кылачы шул кадәр зур, әлбәттә ул кечкенә дөнья белән генә шикләнми. Һәм ул, мөхтәрәм җәмәгать, безнең дөньябызны төзү түгел, ул безнең беренче чиратта ахиратыбызны, ул безнең мәңгелек тормышыбызны төзи. Нәрсәсең ул дөнья? Кечкенә генә бер бүлмә, әгәр дә без аны мәңгелек ахират белән чагыштырсак. Мәңгелек ахират белән. Шуңа күрә Аллаһның дине ул безнең тормышыбызны төзи дөньяда да, һәм ул безне кылачлый, дөньябызны, ахиратыбызны, каберебезне бөтенесен кылачлый. Һәм әлхәмдүлилләh, ул безгә, безнең өстебездә хаклары торган якыннарыбызга карата изгелекне алар исән вакытта гына түгел. Хәтта алар вафат булганнан соң да, әҗәлләре җитеп, безнең яныбыздан Аллаһ янына, хузурына күчкәннән соң да игелек кылуны дәвам итү юлларын өйрәтә. Һәм ничек мөселман үзенең якын туганына дөньяда хезмәт итеп, яхшылык кылып яшәсә, нәкъ шулай туганы киткәннән соң да яхшылыгын туктатмый, дәвам итә, һәм ничек аларны дөньяда сөендерсә, аларны кабердә дә сөендереп яши. Менә монда җәмәгать кичкенә генә бер сорау куясым килә. Ата-анага изгелек кашан башлана? Ул бит җәмәгать кичкенә вакытта әтиең, улым чүкешне алып бир әле, кызым бар әле табак савытларны ю әле дигәндә, ул да изгелек. Ләкин күп вакытта әле бала моны аңлап эшләми. Ата-ананың хакын аңлар өчен иң беренче үзеңә ата-ана булып карарга кирәк. Анаңның хакын белер өчен кыз балага үзенә бала табып карарга кирәк. 9 ай буе ыңгырашып, җафа чигеп, интегеп, шул баланы күтәреп карарга кирәк. Төннәр буе йокламыйча, шуны киләп, шуның алдын артын юып, менә шушы әти-әни булу хәсрәтен тотып тыйып карамыйча, үзеңнең әти-әниеңнең хакын белә алмыйсың. Шуңа күрә арабызда әле кемнәр гаилә кырмаган, кемнәр әле бу мәшәкатьләрне кичермәгән, аларга әлбәттә Аллаһ тауфик бирүче, ләкин аларга әле әти-әни хакын аңлау авыррак. Чөнки үзең шуны үтәргә кирәк. Үзең шул балаң ширләгәндә, авырганда больницалар буйлап чабырга кирәк. Аллаһ инде балаларыбызга саулык бирсен. Шул балаңа нәрсәдер алыйм дип әҗәткә шумырга кирәк. Көне-төне эшләп, интегеп, шул балаларыңа бүтән нәрсәне биргәннән соң шул балаң сиңа каршы әйтә. Шул балаң сине ишетми. Шул балаң сине кай вакыт күрми, менә шуны тыйырга кирәк. Һәм туктале, мин дә бала вакытта шундый булмадым микән дигән, менә шушы нәрсәләр аша үтмичә, әти-әнигә хөрмәтне, яхшылыкны аңлап булмый. Шуңа күрә җәмәгать яшь бара. Яшь бара, кеше шушы сынаулар аша үтә, шул баласын үстерә, шуның өчен кайгыра, яна, кия.
менә шунда әти-әни хакын аңлый башлый. Шуңа күрә күп бала яшь вакытта аңламыйсың аны. Һәм күп вакытта кызганыч, без шуннан да әти-әни хакын аңлар дәрәҗәгә җиткәндә, инде әти-әни китеп барган була. Әйе, җәмәгать. Инде ул китеп барган була. Аңлыйсың хәзер, карале, менә бит тормышта монсы да була икән, монсы да булай. Менә бит минем әнием шулай булган икән. Әтием, ләкин инде алар юк. Аларга хәзер барып елмаеп булмый. Элек елмаймаганны. Хәзер аларның кулларыннан тотып булмый, элек тотмаганны. Хәзер битләреннән үбеп булмый, элек үпмәгәнне. Менә шуңа күрә җәмәгать, ата-анага изгелек кашан башлана дигән сорау бик катлаулы сорау. Аңа өлгерергә кирәк. Аңа ирешергә кирәк, үзең шуның аша үтәргә кирәк. Менә шуңа күрә җәмәгать, без мөселманнар өчен бик мөһим, әти-әнигә алар исән вакытта гына яхшылык кылу темасы түгел. Әти-әни киткәннән соң, менә син шуңа барып җиткәннән соң, инде син аңлыйсың, әти-әни киткән, менә шунда яхшылык кыласы килә аларга. Тегендә, теге вакытта аңламаган әйберне аңлап, яхшылык, изгелекне эшлисе килә, алар юк. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ рәхимле. Аллаһ безнең шушы зәгыйфлегебезне аңлый, белә. Шуңа күрә ул безгә мөмкинлек бирә, аларны кабергә салып куйганнан соң да аларга яхшылыкны дәвам итәргә. Менә бу динебезнең камиллеге, бу Раббыбызның безгә булган рәхмәтен күрсәтә. Малик ибн Раби'a әс-Саиди радиллаһу анһум әйтәләр, бу сахаба Бәдр ветераннарының иң соңгысы була. Менә без бит инде хәзер саныйбыз. Бик ватан сугышының фәлән ветераны калды дибез. Алар инде бик аз калды. Шулай бит. Алар сугышны күргән кешеләр бик аз калды. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында да иң зур ихтирамга лаек булган ветераннар, алар Бәдр ветераннары булган. Сахабалар вакытында, хәтта Умар ибн Хаттаб вакытында аларга ул пенсия куя. Бу Бәдр ветераннары, иң соңгы ветеран дип әйтәләр. Менә шушы сахаби Малик ибн Раби'a әс-Саидин. Ул риваят кыла, бер вакыт без Аллаһның илчесе тирәсендә, янында утырганда, Бәну Сәләмә кабиләсеннән, племесеннән бер кеше килде ди. Һәм сорау бирде: "Я Расулаллах, эй Аллаһның илчесе, әти-әниемнең вафатыннан соң мин алар өчен берәр төрле яхшылык кыла аламмы?" дип сорады ди. Булды, әти-әнием вафат, шәй эчертеп булмый, акчамны биреп булмый, аларга синең акчаң кирәкми хәзер. Алар кырында утырып, елмаеп, сөйләшеп булмый. Нишләргә? Алар вафат. Берәр нәрсә эшли аламмы дип кайгырып, борчылып килде Аллаһның илчесе каршына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәам, әйе диде. Әлхәмдүлилләх, бу Аллаһның рәхмәте. Юк дип әйтсә, нинди безгә изгелек ишекләре булмас иде. Әйе, һәм санап китте. Иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, алар өчен дуа кыл диде. Әти-әниеңнең безнең әйткәндә инде рухларына аларга дуа кылу диде. Икенчесе, алар өчен истигъфар кылу диде. Ягъни гынахлары кичерелсен дип сорау диде. Өченчесе, алар белән ниндидер килешү төзегән булсаң, ниндидер вәгъдәләр биргән булсаң, үтәү диде. Үтәү диде. Аннары соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әти-әниең аша туган булган кешеләргә яхшы мөгамәлә кылу. Алар белән туганлык җепләреңне ныгыту диде. Һәм соңгысы, әти-әниең исән вакытларында якын иткән аларның дусларын хөрмәт итү дип Пәйгамбәрбез үзенең насихатын төгәлләде саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу хадис Абу Дауд риваятында килә. Субханаллах, кардәшләрем, газиз әтиең, газиз әниең яныңда юк. Әмма ләкин син аны сөендерүеңне дәвам итәсең. Син аны ул шунда шатлана, чөнки синең яхшылыгыңны күрә. Синең яхшылыгыңны тоя. Үзең шуны эшләп, әти-әниеңнең рухына менә шушы насихатларны үтәп, дуа кылып, истигъфар кылып, аларның туганнарын барлап, аларның дусларын дус итеп, әгәр дә син үзең шуны эшләсәң, үз үрнәгеңдә синең балаңа да өйрәтсәң, син киткәч, бу эшне кем дәвам итә? Синең балаң дәвам итә.
ул балаң үзенең баласына өйрәтә. Менә шулай иттереп китә буыннар, китә яңалар китә, изгелек хаман дәвам итә. Чөнки бит әтиеңә генә кылмыйсың, әтиеңнең әтисенә дә кыласың, аның әтисенә дә кыласың. Әлхәмдүлилләh, буыннар бара, изгелек дәвам итә, һич тә өзелми. Иң беренче, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям алар өчен дуга кылу диде. Адәм баласы, икенче бер хадистә килә, Сахих Муслимда, Адәм баласы вафат булгач, аның бөтен гамәле киселә. Намаз укып булмый үлгәч, садака биреп булмый, закат биреп булмый, зикр тәсбих әйтеп булмый, тәүбә истигъфар кылып булмый. Ләкин эш гамәле кала диде. Беренчесе садакатун җария, ягъни ниндидер эш эшләп калдырды, ул үлгәннән соң да башкалар аның файдасын күрә. Мәчет салдырды, ул үлде, ләкин ул салдырган мәчеттә намаз укыган саен савап бара. Каядыр күпер тизеде, каядыр больница тизеде, каядыр ниндидер башка хәерле эш эшләде, дәвам итә, аңа савабы бара. Икенчесе илмун юнтафагу бихи. Файдалы гыйлем калдырды. Файдалы гыйлем, шәкертләр калдырды. Кемгәдер Коръан өйрәтте. Хәтта җәмәгать галимнәребез әйтә, шәргый гыйлем генә түгел. Мәсәлән, ул ниндидер медицина өлкәсендә ниндидер галим булды. Һәм ул ниндидер ачыш ясады. Һәм шул ачышны файдаланып, кешеләр дәвалана, кешеләргә яхшылык кылына. Һәм иншалла бу да аңа нәрсә? Әҗр савап булып бара. Һәм өченчесе валадун салих. Изге бала. Изге бала тәрбияләп калдырды. Ул бала әтисе, әнисе үлгәннән соң аның өчен нишли? Дуга кыла диде. Ядаула. Аның өчен дуга кыла диде. Менә шулай итеп җәмәгать дуга кылганда күпме урынын бирәбез газиз әти әниләребезгә. Айырма юк, исәнме ул, вафатмы. Исән булса да дуга кылырга тиешбез. Вафат булса да. Күпме урын, үзегезгә сорау бирегез. Күпме, ничә процент дуганың безнең әти әниләребезгә багышлана. Чөнки үзең өчен дуга кылганда, хатының, ирең, балаң өчен дуга кылганда, хәтта балаңнан далда әти әниң өчен дуга кылырга кирәк. Беренче, әле балаларың бик якын булса да, синең кочагыңда утырса да, балаң ширатта турсын. Беренче әти әниң булсын. Чөнки бала әти әнидән үстен була алмый. Шулай бит. Шуңа күрә әти әниеңә ничек син дуга кыласың? Сине тулырып үстергән, кеше иткән. Чөнки җәмәгать, менә бу бик мөһим нәрсә. Әти әни хакы баланыкыннан алда килә. Без балаларга күп дуга кылабыз, чөнки без шулар белән шиләнәбез, авырганнарын күрәбез, укырга кертергә кирәк, кеше ясарга кирәк. Беренче чиратта әти әни. Шуңа күрә дугалар кабул була торган вакытларда, төнге намазларда, 5 вакыт намазлардан соң җәмәгать үз сүзең белән ничек итеп Аллаһка мөрәҗәгать итәсең? Күп вакытта җәмәгать без дуганы катлауландырабыз. Дуга ул иң җиңел гыйбадәт. Һәм галимнәребез әйтә, күп вакытта дуга кылганда, менә син үзеңнең кырыңда утырган кеше белән сөйләшеп утырган кебек Аллаһ белән сөйләшергә кирәк. Ниндидер шигъри юллар белән түгел. Без бит өйрәнгән шундый матур итеп дуга кылырга кирәк, шулай дип артык сүзләр сезгә. Юк, җәмәгать, Аллаһ белән аңа сөйләргә кирәк. Я Раббым, менә миңа ризык бир генә дип түгел, күп вакытта я Раббым, менә шул кирәк иде миңа. Я Раббым, менә шул да юк бит әле минем. Тагын менә минем шундый проблема. Менә син ничек үзеңнең дустыңа сөйләп утырасың? Ачынып сөйлән. Аллаһ белән дә шулай сөйләшергә кирәк. Һәм бу иң ихласлы дуга була. Я Раббым дигән. Минем әтием дигән. Ул бүген синдә кунакта дигән. Бәлки исән булса, хәзер мин барып иң тәмле күчтәнәчләремне алып барыр идем. Иемә алып килеп, аны кунак итер идем, мунчасын кертер идем, хөрмәт итер идем. Ләкин ул юк. Ул минем белән түгел, ул синдә. Я Раббым, син мин бирмәгәнне бирә аласың. Син миндәге ризык кына түгел, син аңа башка ризыклар бирә аласың. Я Раббым, аны хөрмәтләсәң иде. Аны үзеңдә кунак итсәң иде. Я Раббым, аның каберен ижмах бакчасы итсәң иде. Җәһәннәм чыкыры булудан сакласаң иде дип, менә шулай иттереп үз сүзең белән күп вакытта кылган дугалар, алар ихласлырак була. Шуңа күрә һәркем кай вакыт киләләр хәзрәтләргә, без баш тартмыйбыз, без дуга кылабыз. Әнием өчен дуга кылар идебез. Ләкин мин ахырдан әйтәм, апа, абый, энем, сеңлем, карале. Мин ничек кенә дуга кылсам да, мин синең әниеңне белмим. Мин синең әтиеңнең кулында үсмәдем, син аны беләсең, син аны сагынасың. Һәм синең сагынып, яратып кылган дугаң кебек мин дуга кыла алмыйм. Шуңа күрә үзең ирен кылырга. Үзең үз сүзең белән, мин бит андый дугалар белмим ди, кирәкми белергә.
Үз сүзең белән, үз җөмләң белән. Мин бит татарчада нормально не знаю дим әйтәм. Яртысы русча булсын, яртысы татарча, ләкин ихластан чыксын. Аллаһ кабул итүче дуаларны. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям айырып әйтте, нәрсәне? Истигъфар кылу. Истигъфар шул ук дуа. Ләкин ул дуаның бер юнәлеше, ул Аллаһтан конкрет нәрсәдер сорау. Истигъфар, ягъни Раббым гафу ит дип әйтү. Әти-әниеңне гынах хаталарын гафу ит дип сорау бу истигъфар була диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ни өчен ул аны айырып әйтте? Дуа өченнән айшып. Чөнки әти-әни өчен сораганда һәм үзебез өчен дә нәрсәдер сораганда истигъфар җәмәгать иң әһәмиятле әйберләрнең берсе булып тора. Ни өчен? Чөнки сиңа да бу дөньяда киләсе нигъмәтне туктата, нәрсә гынахларың. Һәм синең кабердә яткан әти-әниеңә дә бик күп газап килә гынах сәбәпле. Ул алар тиктималга килми. Димәк, әгәр дә ул гынахлар сөртелсә, ул гынахлар гафу ителсә, газап туктый. Туктап торган нигъмәт килә. Менә шуңа күрә әти-әни өчен сораганда, я Раббым, син гынахларны гафу итүче, аларның гынахларын кичерсәң иде. Я Раббым, безнең әтиләр, әниләр яшәделәр җәмәгать шундый вакытта, атеизм вакытында, динсезлек вакытында, динсезлекнең алар уртасында кайнадылар. Шуңа күрә Аллаһтан сорыйбыз, я Раббым, аларны шушы нәрсәләр белән гызырлы итсәң иде. Аларның калебләрендә булган шул иманнарын кабул итеп, гынахларын кичерсәң иде дип истигъфар кылу җәмәгать бу бездән алар өчен бик зур бүләк була. Бик зур бүләк була. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, хәтта кеше җәннәткә кергәч тә диде, фәрештәләр килеп, аны җәннәтнең өстәрәк дәрәҗәсенә күтәрерләр диде. Ягъни аның җәннәттә булган дәрәҗәсе күтәрелер ди. Шуннан соң ул икенче дәрәҗәләрне күреп, әйтер, бу миңа ни өчен соң? Что я такого сделал дип. Шуннан соң аңа әйтелер ди, синең калган балаң дөньялыкта синең өчен истигъфар кыла ди. Синең шуның истигъфары сәбәпле гынахларың кичерелде, дәрәҗәң артыр дип әйтер ди. Бу хадис килә, нәрсә? Хәтта җәннәттә дә истигъфар кешенең дәрәҗәсен арттыра. Шуңа күрә әти-әниләр өчен истигъфар, кардәшләребез өчен истигъфар кылыйк. Аларга бирелгән вәгъдәләрне үтә. Әлбәттә, килешүләрне саклау, вәгъдәләрне үтәү. Мәсәлән, кемдер әтисенә вәгъдә биргән. Әти, мин Алла бирсә шулай булам. Мин шундый булам, мин шундый эшләр эшлим, мин шуңа ярдәм итәм. Тырышырга кирәк вәгъдәләрне үтәргә, чөнки вәгъдәләрне үтәү динебезнең нигезләреннән булып тора. Әти-әниеңә биргән вәгъдәләрен үтәсәң, мәсәлән, әти үлә, улым ди, сеңлеңне ташлама ди. Яки әниегезне ташламагыз ди. Син вәгъдә бирдең. Һәм синең шул вәгъдәңне үтәү аңа изгелек булып китә иншалла. Шулай ук алар аша туган булган кешеләргә яхшы муамәлә кылу. Субханаллах. Әгәр дә яраткан әниең, әтиең бу дөньядан киткән икән, син эзлә шулар аша сиңа туган булган кешеләрне. Әтиең үлде. Юкмы саның абыйсы? Юкмы саның әнисе? Юкмы әниеңнең апасы, сеңлесе? Бәлки әтиең үлгәндер, бабаң исәндер, аның әтисе. Кыл яхшылыкны шуңа. Әтиең аша туган булган кешеләрне туган булу, аларга яхшылык кылу, әтиеңә, әниеңә яхшылык кылу белән булыр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә бар абыеңа, бар апаңа, әниең үлде икән, әниеңнең апасы сиңа әни булып калды. Әтиең үлде икән, әтиеңнең абыйсы менесеме сиңа әти кебек калды. Шуңа күрә ислам, әлхәмдүлилләh, туганнарны барларга өйрәтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хатыны Хадиша үлгәннән соң да өйдә тәмле ризык пешерсәләр, сарык суйсалар, иң тәмле җирләрен Хадишаның туганнарына илтә иде. Хәтта бер вакыт беләбез, хадистә килә, өйдә Пәйгамбәрбез утырганда ишек шакыдылар. Кем анда дигәч, ассаламу алейкум дип, хатын кыз тавышы белән эндәште. Пәйгамбәрбез сискәнеп торып китте, чөнки Хадишаның тавышын ишетте. Аннан соң гына нәрсә диде? Сискәнеп, бу бит хәле диде. Я Аллаһ, бу бит хәле Хадишаның сестренкасы, Хадишаның сеңлесе килгән иде. Ягъни хатынына булган хөрмәте аның туганнарына күчте. Менә бу да күрсәтә безгә нәрсәне? Әлхәмдүлилләh, без өйрәнергә тиешбез әтиләрнең туганнарын барлауны. Туганнарын барлауны. Һәм җәмәгать, менә без бүген шундый вакытта яшибез, игътибар итегез. Күп гаиләләрдә хәтта атасының туганын түгел, атасын да белмиләр. Без динсезлек заманында яшәдек. Күп җирдә әтиләрнең гаепләре булгандыр, әти белән әни яши алмаган, аерылышканнардыр. Ләкин
айырылышу әтиян арасында булырга тиеш. Әмма ләкин нигә бала белән әти айырыла? Күп никахларда күрәбез, кыз атасын белмиде. Ничек инде ул бит гайса түгел. Атасыз дөньяга килгән, аның атасы бар. Ул аны белмиде. Кая яши ул? Кем белән яши? Вообще исәнме ул, юкмы? Белми ул. Әйе, әти бәлки явызлык кылгандыр. Күп вакытта әниләр дә тырыша. Чөнки кичкенә вакыттан ул баласына сеңдерә. Мама, где наш папа? Наш папа сволочь, он бросил нас. Әйе, ул кичкенәдән өйрәтә шулай. Юк, әтисез бала үсәргә тиеш түгел. Хәтта булды шундый вакытлар, кызга әйттем, Аллаһ хаккы сорыйм. Бар, әтиеңне эзләп тап. Күңеле булыр. Әтием, мин синең кызың дип әйт. Әтиеңнән яхшылык килмәсә, синнән килсен. Син бит мөселман, үрнәк күрсәт. Ул синең каның, син аның каны. Шуңа күрә бәлки дингә басып китер. Бәлки намазга басыр. Менә мин килдем әтием дип әйтсәң, кычаклап алсаң. Шуңа күрә җәмәгать, кызганыч, бүген без әтиләрнең, әниләрнең туганнарын түгел, кай вакыт аларның үзләрен дә белмибез. Алла сакласын. Һәм соңгысы, аларның исән вакытларында якын иткән дусларын хөрмәт итү. Карагыз, динебезнең камиллеге. Ярый, әтиеңнең абыйсы сиңа туган инде. Әмма ләкин каян әтиеңнең дусларын да эзләргә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Видда валиди. Видда абик. Әтиеңнең яраткан дустына яхшылык кылу диде. Карагыз, әтиең үлде, әниең үлде. Син аның дусларын эзлисең. Ислам ничек итеп безне җыя? Безгә яхшылыкны эзләргә куша. Абдулла ибн Динар рахимахуллаһ тапшыра. Мәккә юлыннан Абдулла ибн Гумар белән барганда, Гумар ибн Хаттабның улы Абдулла белән барганда, ул ике ишәк алды ди. Ягъни бер ишәктә бара, икенчесе ял итеп бара. Ансы арса, монсына күчеп утыра дагын, бусы ял итә. Шулай торып барганда ди, бер бәдәви ирне күрде ди. Аңа сәлам бирде ди. Саламу алейкум дип әйтте ди. Кайбер риваятта килә, син фәләннең улы түгелмесең дип сорады ди. Шуннан әйе дип әйткәч, ул кырында барган ишәккә нәрсә? Тегене утыртты ди, бәдәвине төшеп, һәм башындагы шалмасын кидертте ди. Иссе башыңа һава сукмасын дип әйтте ди. Шуннан бу хәлне күреп, шушы риваятны безгә җиткерүче Ибн Динар әйтә, мин әйттем ди, я Абдулла, булар бит бәдәвиләр, шул гарәпләре буларга күп кирәкми ди хөрмәт. Буларга әз генә шунда нәрсәдер бирсәң, аларга шунда җитә ди. Нигә аны син шул кадәр ди, диеңә ишәгеңә утырттың, башыңдагы шалмаңны кидең ди. Шуннан соң Абдулла ибн Гумар әйтә, бу кешенең әтисе ди, үзе түгел әле. Әтисе ди, минем әтиемнең яраткан дусты иде ди. Гумар ибн Хаттаб аның әтисен ярата иде ди. Һәм мин ишеттем ди, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, изгелекнең дә изгесе ди. Карагыз, изгелек кенә дими, изгелекнең дә изгесе кешенең атасының яраткан дустына изгелек кылуы диде. Шуңа күрә хәтта әтиеңнең яраткан дусларын эзләү, шуларга яхшылык кылу, шуларга ихтирам күрсәтү менә безнең динебезнең камиллеге, безнең динебезнең рәхмәтедер. Һәм кемдер әйтергә мөмкин, кемгәдер нәфесе сорау бирергә мөмкин. Нәрсә инде бу? Һә әтинең дусларын эзләргә мөмкин, һә авылга кайтырга мөмкин. Әйе җәмәгать, изгелек шулай кылына ул. Вакытыңны сарыф итәсең, бензиныңны сарыф итәсең, малыңны сарыф итәсең. Аллаһ Тәгаләнең аяты белән хутбамны тәмамлыйм. Аллаһ Тәгалә Әл-Гимран сүрәсенең 92-нче аятында әйтте: "Лән тананул бирра". Бер вакытта да сез яхшылыкка ирешә алмассыз ди. Вы никогда не достигнете благочестия ди, хатта тунфику мимма тухиббун ди, пока не станете расходовать из того, что вы любите ди. Менә сезгә якын булган, синең вакытың жалко. Синең акчаң кирәк хәзер. Синең бу көнең кирәк иде. Юк, менә син шуны бирдең кызганмыйча. Әйе, каядыр вакытыңны табып, әтиеңнең хәлен белдең, туганнарын таптың, башкасы. Менә шуннан сез изгелеккә ирешерсез ди. Нәрсә генә эшләсәгез дә Аллаһ белеп торучы ди. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә исән булган әтиәниләребезнең кадерен белеп, вафат булганнарга шушы сөйкле пәйгамбәребез аның сөннәте өйрәткән изгелекләрне дәвам итәргә Раббым насип итсә иде. Һәм безләрне җәннәт бакчаларында хәләл җефетләребез белән,
балаларыбыз, аныкларыбыз белән, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, кардәшләребез белән бергә җәннәтләрдә Раббым җиса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.